क्योंकि इंडस्ट्रीलिस्ट ने ना तो कटोरे लैके भीख मंगनी है जी, इंडस्ट्रीलिस्ट ने ना ही किसी दे असीं पुतले साड़ के, ये पोलिटिकल बंदियां दा काम हुंदा है। जिहदी मीटिंग सब तो पहला मैं कोई होर गल करां, धन्नवाद करना चाहांगा पूरी इंडस्ट्री वालों कि जदों असीं मंत्री जी नूं कॉल कीती दिल्ली कि असीं दिल्ली आना चाहते हैं, पंजाब दी लीडरशिप, पंजाब दे स्टेट प्रेजिडेंट साहब ने सानू ये कहा कि इंडस्ट्री नूं दिल्ली आने की लोड़ नहीं, मंत्री जी तुहानूं आके चंडीगढ़ मिलणगे। मैं सब तो पहले उन्हां दा धन्नवाद करना चाहना वां। मैनूं पूरी उम्मीद है कि अज की मीटिंग दे विच जो डिस्कस होया है, स्टील प्राइसिस दी कंपनीज नूं इन्हां ने कहा असीं बुलाउण जा रहे हैं, तुहाडी मीटिंग एक कॉमन करावांगे 2-4 दिनां दे विच जिहदे विच इस मसले नूं इदां हल कर देंगे, चाहे वो कौंसल बना के, चाहे रेगुलेटरी कमीशन बना के। जब तक इंडस्ट्री की आवाज़ है उठाते रहे, उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। कोई इंडस्ट्री का मेरी वर्किंग कमेटी 70 मैंबरों की है, वो कंसेंट नाल कोई एजिटेशन होंदा है तो असीं सारे बैठांगे। बट मैनूं लगदा है कि कोई थीम तो ठीक है कि स्टील प्राइसिस वधिया ने, इंडस्ट्री संघर्ष दौर चों लंघ रही है, बट वो पिछे पोलिटिकलाइजेशन शुरू हो गई है। मंत्री जी की 22 टीम मैं अपने मैंबर नूं भेजी है। मैं कोई ना हवा च तीर मारन वाला बंदा नहीं हैगा। सब मैंबरां ने देख लिया, मैनूं सैकड़े टैलीफोन आ गए ने भी तुसीं ठीक जगह ते काम करके आए हो, बजाए कि आपां दीवार ते सिर मारीए। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं तो अज का जिहड़ा मुद्दा टॉपिक है वो इस वेले की वड्डी अपडेट यह है कि जिहड़ा साइकिल इंडस्ट्री का, जी हाँ, लुधियाना तो इंडस्ट्री का, खास करके साइकिल इंडस्ट्री का एक जिहड़ा डेलीगेशन है वो अज साडे मिनिस्टर सोम प्रकाश जी नूं मिलिया है, होर भी बीजेपी के सेंटर के जिहड़े लोग हैगे उन्होंने मिलिया हैगा। सो असीं गलबात करते हैं। अज बीजेपी दफ्तर चंडीगढ़ विखे लुधियाना के इंडस्ट्रीलिस्ट जिहड़े स्टील की यूज करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने डेपुटेशन मैंने मिलिया, चावला जी प्रधान ने उन्होंने, और देश में जो बहुत तेजी बढ़े स्टील के प्राइसिस उन्होंने बारे इन्होंने गलबात की। मैं उन्होंने दसिया कि भारत सरकार पहला ही बड़ी गंभीरता नाल इस गल गौर कर रही है। इसमें स्टील जी मिनिस्ट्री है उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने और बाहरों इंपोर्ट करने जी ड्यूटी घटाने बड़ी जल्द चुके हैं। बहुत जल्दी कुछ दिन पिछले तुहानूं इस इंडस्ट्री की स्टील की प्राइसिस घटणगियां, सानूं इस पर पूरा यकीन है। इफेक्टिव स्टैप असीं लए ने, भावें ये सारी दुनिया प्राइसिस बढ़े ने, पर भारत पहल करके ये प्राइसिस घटावांगे और जल्दी से जल्दी उन्हें रिलीफ देवांगे। मैंने आश्वासन दिता है और फिर दोबारा इन्होंने दिल्ली मीटिंग करने बुलाया ताकि इन्होंने सारे मसले बैठ के एकदम से हल कर सकें। ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਓਐਸ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ सानू ये कहा कि इंडस्ट्री नूं दिल्ली आने की लोड़ नहीं, मंत्री जी तुहानूं आके चंडीगढ़ मिलणगे। मैं सब तो पहले उन्हां दा धन्नवाद करना चाहना वां, चंडीगढ़ मिले ने। असीं मंत्री जी नूं दस्सिया कि स्टील प्राइसिस जिहड़ियां पिछले 1 साल दे विच आलमोस्ट डबल हो गईयां ने, ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਲਗਾਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਆਇਰਨ ਔਰ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਵੋਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੋਇਆ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖੇਲੀਏ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈਏ। ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਲਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ DS ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਅੱਜ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 70 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਥੀਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਟੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਵਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਫਤ BJP ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਓ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ HR ਕੋਇਲ 36,000 ਰੁਪਏ ਟਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 72,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ CR ਸਟਿਪ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਨਵਰਜਨ ਉਹਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਪ ਬਣਾਈਏ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਨਵਰਜਨ ਉਹਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 88-99% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਨਵਾਇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ, ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਕਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ 22 ਟੀਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ
ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਐਂਡ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਸਰ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਵਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਰਨ ਔਰ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਹਰ ਭਿਜਵਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1.5 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰੀਡਰੈਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਵਿੱਚ- ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ popularity WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ- ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ WhatsApp ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਿਠਾਣੀ ਹੈ, ਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਬਲੈਕ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ 36000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ 36000 ਤੋਂ 72000 ਤੇ ਲਗਭਗ ਲੈ ਗਏ, ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਟਾਟਾ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਕ ਦਾ ਭਾਅ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਕ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨਮਕ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਔਰਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ IAS ਆਫੀਸਰ, IAS ਆਫੀਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ HR ਕੋਇਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, CRC, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ, CRC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਸਮਝੀਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ 1.5 ਘੰਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਸਟੈਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਰੀਕਨਫਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਛਾਪ ਮੰਤਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਸਹੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 20% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 20% ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੀ ਕੋਈ 20% ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 10-20% ਦੀ ਰਿਲੀਵ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟਾਰਟ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 20% ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਸਰ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ?
ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਟੀਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਂਸਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਨੂਭੂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ, ਕਾਰਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਮਾਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਖਵਾੜੇ ਜਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਪਵਰਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਪਵਰਡ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਵਰਡ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਓਗੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਈਸਿਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ 18% GST ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 12% ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਈਸਿਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟ ਗਈ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜੇ 100 ਟਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 50 ਟਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਾਊਨ ਸਕੇਲ ਥੱਲੇ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, GDP ਦੀ ਗਰੋਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ GST ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਵਰਡ ਹੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਇਹਨੂੰ ਖੇਲ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ
ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੋਂ, ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜੀ, ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੋਸ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਸੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ DS ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਸੀਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।